اگر مجھے کچھ ہو گیا تو قبیلے کا خیال رکھنا۔ میں سعد الدین کوپے کی طرف سے سلام لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا اسے پھر سونا چاہیے؟ ہر سلام کے بدلے میں 10,000 سکے دیتا ہوں میں، کس طرح کا لالچ ہے یہ؟ ارطغرل قبیلے میں آ گیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے کوجا پوش کو مار دیا ہے۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ اس ایپیسوڈ میں گمشتکین سردار کی سیٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر آیتولن اس سے کہتی ہے کہ ایک دن آپ بھی اس سیٹ پر بیٹھو گے۔ گمشتکین کہتا ہے کہ مجھے اس سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کنیا میں نظام تبدیل ہو رہا ہے اور ایک نئی دنیا بن رہی ہے، اور اس دنیا میں خانہ بدوش اور خیموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے سلجوق ریاست ہماری حفاظت کر سکے، نہ کہ ہم ان کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے گندگدو ارطغرل کی باتوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور حیمہ خاتون سے کہتا ہے کہ کوجا بخش ایک غدار ہے اور وہ نویان کے لیے کام کرتا ہے، اس نے میری جان بھی اسی لیے بچائی تھی تاکہ میں اس پر بھروسہ کر سکوں۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ارطغرل ایک دفعہ پھر صحیح ثابت ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کوجا بخش کو غدار کیسے ثابت کریں گے۔ اس کے بعد گندگدو خیمے کے چاروں طرف اپنے سپاہیوں کو تعینات کر دیتا ہے تاکہ حالات خراب ہونے کی صورت میں وہ ان کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو قبیلے کا خیال رکھنا۔ اتنے میں گندگدو کا سپاہی قبیلے سے وہاں آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ گندگدو نے آپ کو بلایا ہے، کیونکہ ارطغرل اور گندگدو کی ملاقات کے دوران یہ طے ہوا تھا کہ ارطغرل قبیلے میں واپس آ کر ہتھیار ڈالے گا، لیکن اس سے پہلے کوجا بخش کو سزا ملے گی، اور اس پر گندگدو نے کہا تھا کہ تم قبیلے کے آس پاس رہنا، میں تمہیں پیغام بھجواؤں گا۔ سپاہی کے پیغام دے کر جانے کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حضرت اسماعیل کو چاقو کے نیچے سے بچایا تھا اور وہ مجھے بھی بچائے گا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو قبیلے کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ان کے تینوں سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں سپاہی گمشتکین کو آ کر بتاتا ہے ہم نے تغدقین کو ہر طرف تلاش کیا لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اتنے میں کرکس سردار وہاں پر آتے ہیں اور سپاہی سے تغدقین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس پر سپاہی کہتا ہے کہ ہمیں تغدقین نہیں ملا، جس پر کرکس بے بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس سپاہی سے کہتے ہیں کیسے تم تغدقین کو زندہ یا مردہ نہیں تلاش کر سکے، ابھی تو اس نے شادی کرنی تھی۔ یہ دیکھ کر آیتولن اور گمشتکین کرکس بے کو پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں اور آیتولن انہیں نیند کی دوا دے کر لٹا دیتی ہے، اور اسی دوران کرکس بے کہتے ہیں کہ میں کئی قبیلے والوں کو بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور میں ان سب کو یہاں سے نکال دوں گا۔ پھر وہ دوا کے اثر کی وجہ سے نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد گوکچے کہتی ہے کہ یہ سارا قصور میرا ہے، اگر میں نے تغدقین کو ارطغرل کا پتہ نہیں بتایا ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس پر آیتولن کہتی ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف کوجا بخش دودرگا قبیلے کے سپاہیوں کو لے کر حیمہ خاتون کے خیمے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اسی دوران وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور گوکچے اس بارے میں اندر جا کر حیمہ خاتون کو بتاتی ہیں۔ حیمہ خاتون کہتی ہے کہ اپنی تلواریں اٹھا لو اور موقع پڑنے پر اپنی جان کی حفاظت خود کرنا، اور اس پر وہ سب اپنی اپنی تلواریں اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل سپاہیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوجا بخش کہتا ہے کہ ہم غداروں کو سزا دے کر رہیں گے اور انہیں مرنا ہوگا، اور پھر وہ سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا کہتا ہے۔ اس پر وہ غصے میں دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف گنجگل گمشتکین کو بتاتی ہے کہ دودرگا قبیلے کے سپاہی غصے میں حیمہ خاتون کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل بھی تیزی سے قبیلے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں دودرگا قبیلے کے سپاہی حیمہ خاتون کے خیمے کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور حیمہ خاتون کو باہر آنے کا کہتے ہیں۔ اس دوران کئی قبیلے کے سپاہی خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس طرح دونوں قبیلوں کے سپاہی آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حیمہ خاتون باہر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ گندگدو انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حیمہ خاتون کہتی ہیں وہ سب مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں، اسی لیے صرف میرا خون بہنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ خیمے سے نکل کر ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم تغدقین کی موت کے بدلے میں اپنے بھائیوں کا خون بہانا چاہتے ہو۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ارطغرل نے اسے مارا ہے، اس لیے میں اس کی ماں یہاں پر
हाजिर हूँ, तुम लोग मेरा खून बहाकर अपना बदला पूरा कर लो, लेकिन इसके अलावा किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए और मेरा खून तुम पर हलाल है। इसके बाद हैमा खातून जाकर दुदुर्गा कबीले के सिपाहियों के सामने खड़ी हो जाती हैं और कोजाबख्श दोबारा सिपाहियों को इत्तेहाद दिलाना शुरू कर देता है और हमें इंसाफ चाहिए का नारा लगाने लगते हैं। और इसी दौरान गुमुश्तकिन वहाँ पहुँचता है और दुदुर्गा कबीले के सिपाहियों को चुप कराता है और कहता है कि अपने आप को कंट्रोल करो, तुम लोग हमारे दर्द को मजीद बढ़ा रहे हो। इसके बाद आयतुलन भी सामने आती है और सिपाहियों से कहती है, तुगदिकीन की माँ हूँ, हम उसका खून जाया नहीं जाने देंगे, लेकिन हकीकत जाने बगैर आप लोग किसी पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग अपनी हद में रहो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के साथी वापस गार में पहुँचते हैं और इसी दौरान तांगुत उनको छुपकर देख रहा होता है। इसके बाद हलीमा उनसे अर्तुगरुल के बारे में पूछती हैं। इस पर बामसी कहते हैं कि अर्तुगरुल कबीले की तरफ जा चुके हैं और हम उनको नहीं रोक सके। ये सुनकर हलीमा कहती हैं कि आपने उन्हें कैसे अकेला छोड़ दिया और गुस्से से बाहर निकल जाती है। फिर दिलिदेमिर बाहर आता है और हलीमा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अर्तुगरुल अपनी जिम्मेदारी पूरी करने गया है और हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और कागजात लेकर कोनिया की तरफ रवाना होंगे। या तो हमें जीत हासिल होगी या तो हम शहीद हो जाएंगे। फिर कबीले में गुमुश्तकिन अपने सिपाहियों से कहता है कि अपनी तलवारें नीचे करो और सब अपने अपने खेमे में चले जाओ। ये जिरगे का मसला है, इसीलिए हम उसे वहीं हल करेंगे। सिपाही अपनी तलवारें नीचे करने लगते हैं, लेकिन कोजाबख्श दोबारा कहता है ये अल्फाज भी कम है, हम इन गद्दारों को सजा देकर रहेंगे। और इसी दौरान अर्तुगरुल भी कबीले में पहुँच जाते हैं। और दुदुर्गा के सिपाही उन्हें देखकर फिर गुस्से में आ जाते हैं और गद्दार गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सिपाहियों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उतरकर कोजाबख्श के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इस तरह अर्तुगरुल ने कोजाबख्श का सबके सामने खात्मा कर दिया और सब लोग हैरान हो जाते हैं और गोरकुतबे भी वहां पहुंच जाते हैं। वो अर्तुगरुल से कहते हैं, तुमने पहले मेरे बेटे तुगदिकीन और अब मेरे बहादुर सिपाही को कत्ल कर दिया, तुम बहुत जालिम हो। ये कहकर वो अपना खंजर निकालकर अर्तुगरुल की तरफ फेंकते हैं और इसी दौरान अर्तुगरुल के पास खड़ा सिपाही अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और अर्तुगरुल उसका हमला रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खंजर सीधा जाकर हैमा खातून के पेट में लगता है और हैमा खातून जमीन पर गिर जाती हैं और अर्तुगरुल उन्हें उठाकर अंदर ले जाते हैं। ये देखकर गुंदुगदू कोरकुतबे से कहता है, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद अर्तुगरुल हैमा खातून को खेमे के अंदर जाकर लिटा देते हैं। इतने में वो बेहोश हो जाती हैं और अर्तुगबे उन सबको बाहर जाने का कहते हैं और फौरन इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कोरकुतबे अफसोस करते हुए कहते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी ही बहन को मार दिया। इस पर आयतुलन कहती है कि अभी वो जिंदा है, आप परेशान ना हो। फिर कोरकुतबे गुमुश्तकिन से कहते हैं कि मेरे बेटे को तलाश करो, जल्दी से सिपाही भेजो और उसे हर कोने में तलाश करो। इस पर गुमुश्तकिन कहता है कि मैंने 50 सिपाही भेजे हुए हैं। फिर कोरकुतबे कहते हैं कि सारा कसूर अर्तुगरुल का है, मैंने अपने बेटे से भी ज्यादा उसकी तारीफें की थी, लेकिन उसने पहले मेरे बेटे और अब अपने बेहतरीन सिपाही को मार दिया। अब मैं अर्तुगरुल को मार डालूंगा। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और आयतुलन उसे एक दवा सुंघाती है और उन्हें खामोश रहने का कहती है। फिर गुमुश्तकिन कहता है कि अब इस मसले का यही हल है कि हमें अर्तुगरुल को कैद करना होगा, वरना बहुत खून बह जाएगा। इतने में कोरकुतबे की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ तांगुत गार के बाहर अभी भी मौजूद होता है और छुपकर जासूसी कर रहा होता है। गार में इब्नुल अरबी सिपाहियों से कहते हैं कि हम अर्तुगरुल की एक अमानत लेने जा रहे हैं। बामसी पूछते हैं कि अमानत क्या है। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि परेशान मत हो, आपको भी अमानत दिखाई जाएगी। इसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं। इब्नुल अरबी हलीमा सुल्तान और दिलिदेमिर से कहते हैं कि आप दोनों फौरन कोनिया रवाना हो जाओ, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान के पास सादुद्दीन का खास आदमी कारबे आता है। मैं सादुद्दीन कोपे की तरफ से सलाम लाया हूँ आपके लिए। क्या उसे फिर सोना चाहिए? हर सलाम के बदले में 10,000 सिक्के देता हूँ मैं, किस तरह का लालच है ये? अर्तुगरुल कबीले में आ गया है, हमें पता चला है कि उसने कोजाबख्श को मार दिया है।
काराबे कहता है कि अर्तुगरुल ने कोजाबश को मार दिया है और हम उससे इसका हिसाब लेने जा रहे हैं। ये सुनकर नोयान उसे छोड़ देता है और कहता है अगर इस दफा तुम लोग इस मकसद में कामयाब ना हुए तो मैं तुम दोनों को देख लूंगा, और फिर वो उसे जाने को कहता है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी अर्तुगरुल के सिपाहियों को लेकर एक जगह पर जा रहे होते हैं और कहते हैं मुझे तुम लोगों को देखकर तारिक बिन ज़ैद याद आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी किश्तियां जला दी थी और अपने सिपाहियों से कहा था कि एक तरफ दुश्मन है और दूसरी तरफ समंदर है, इसलिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है और तुम्हें हर हाल में दुश्मन से लड़ना होगा। और इसके बाद इन्होंने अंदलूसिया को फतह कर लिया था, और अगर आप लोग भी अपनी किश्तियां जला दोगे तो ये ज़मीन भी बहुत से सुनहरी दौर देखेगी। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।